السلام علیکم فرینڈس، مائی یوٹیوب فیملی مائی پراؤڈ اردو گریٹ سٹوریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر آئے گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ ہمارے عشق کی رائٹر ہادیہ مغل، لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 6۔ واش یہ کبھی وہ تمہارے لیے نہایت اہم پسندیدہ شخص ہوتا تھا اور آج وہ تمہیں گھٹیا لگ رہا ہے۔ پٹی بدلی تھی میری آنکھوں میں سفیر، اور جب وہ پٹی ہٹی تو سب صاف دکھائی دے گیا۔ حقیقت اتنی بھیانک ہوگی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گرنے لگے کیونکہ وہ سر جھکا چکی تھی۔ سبیر اب بھینتا اترا اور دوسری جانب سے آ کر اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ چہرہ ہنوز سپاٹ تھا۔ شجیہ نے اس کی گردن کے گرد باہیں ہیل کی اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ رونا بولے وہ اس کے چہرے میں کھو چکی تھی۔ سفیر نے بری آنکھوں سے اسے گھورا تو اس نے سٹاپ ٹاکا نظر بدلی، لیکن دل اب بھی اسے دیکھنے میں بے تاب تھا۔ گھر مناسب تھا لیکن ہر چیز ترتیب سے سیٹ کی گئی تھی۔ شجیہ کی توجہ اب گھر پر ہوئی۔ وہ پاؤں سے ایک دروازہ کھو کر اس کا وجود منتقل کر چکا تھا۔ وہ جھک کر سیدھا ہونے لگا، لیکن شجیہ نے حصار نہیں توڑا۔ زیادہ سر پر نہ چڑھو، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اگلے ہی پل شجیہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری۔ میری ٹانگوں میں درد ہے اور آپ ہیں کہ غصہ کیے جا رہے ہیں، کم از کم یہ خیال کر لیں کہ ہاسپٹل سے آئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو سفیر گھبرا گیا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ وہ اس کے پاس بیٹھے بولا تھا، آپ کو ڈانٹنے سے فرصت ملے تو کچھ بتاؤں نا۔ اس سے اچھا مجھے ہوش نہ آتا۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ دانت پیسے بولا، ڈانٹ نہیں رہا، خفا ہوں تم سے۔ کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتا، بولو کہاں سے لاتا تمہیں؟ وہ ہار گیا تھا، لہجہ بھیگا تھا۔ آئی ایم سوری سفیر، مگر آپ اس روز فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا سب ختم کر دوں، اس لیے مجبوراً گھر سے نکلی تھی۔ شجیہ پھوٹ پھوٹ کر روتی سفیر کو پشیمان کر گئی تھی۔ اس نے چپ چاپ شجیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر آنسو بہاتی رہی اور سفیر اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ میں بہت بری ہوں سفیر، بہت بری، ہر مرتبہ آپ کو پریشان کیا تم شجیہ۔ سفیر خان، مجھے پریشان کرنے کا حق بھی صرف تم ہی رکھتی ہو۔ اس کا چہرہ سیدھا کیا، اس نے نرمی سے آنسو صاف کیے اور ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ مجھ سے اب خفا نہ ہوئیے گا، اس نے مان سے کہا، کبھی بھی نہیں میری جان۔ اس کو ایک بار پھر سینے سے لگایا۔ وہ مطمئن ہو چکا تھا، شکوے رنجشیں ختم ہوئی تو ہر جانب خوشیوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ وجہ وحاج آپ بہت بدل گئے ہیں۔ وہ وحاج کو دیکھتی شکوہ کنا ہوئی، جو آج کل رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔ انابیہ وہ خلائی سی، سارا دن اقصیٰ کے سارے رہتی تھی۔ پھر سے بدل گیا میں؟ اس نے ابرو چکائے، ہاں جی پھر بدل گئے۔ وہ منہ بسرتے بولے، تو اب بدلاؤ کے لیے کیا کرو گے؟ وہ متبسم ہوا، بدلاؤ کے لیے میں آپ کی امی کے پاس چلی جاؤں گی، کیونکہ وہی آپ کے کان کھینچ سکتی ہیں۔ وہاں جانا چاہتی ہو؟ واج نے آج دل میں پہنچے تھے سوال کو زبان پر لایا تھا۔ ہاں، ماں باپ کے ساتھ رہنے میں جو سکون ہے وہ کہیں نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہیں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، وہ اپنے دھن میں بولے۔ پر اگلے ہی پل وہ چیخی تھی۔ وحاج اسے باہوں میں برتا بورا گھما چکا تھا۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ بمشکل زمین پر ٹھہر پہ جب وحاج نے شدت سے اسے باہوں میں بھینچا تھا۔ میں نے اتنے عرصے تم سے بے رخی برت کر اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ تمہاری سادگی، تمہاری معصومیت، تمہارا یہ مخلص پن، ہر بار تم وحاج سلطان کو اپنا مقروض بنا دیتی ہو۔ اس کی آواز تھوڑی سی بھاری تھی۔ جلد جان جاؤ گی، فی الحال مجھے یہ یقین کر لینے دو کہ تم نے جو کہا ہے وہ گمان نہیں حقیقت ہے۔ اس کی ناک سے ناک رگڑتا وہ پٹڑی سے اترا تھا، حقیقت ہی ہے، اب دور ہٹے۔ اس نے وحاج کو دور کیا، وہ پہلے سے مزید نزدیک آیا تھا۔ وحاج اس کی مخمور نگاہ سے گھبرایا، وہ سینے میں منہ چھپاتی لب دبا گئی تھی۔ وحاج مسکرایا تھا، وحاج آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دونوں بدلاؤ بہت برے ہیں، وہ ناک سکوڑتی بولی۔ وحاج کے قبضے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ اپنی وہل چیئر سنبھالتی ٹیرس میں آئی، جہاں اسے ایک ہیولہ محسوس ہوا تھا۔ سفیر کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت ہے، تبھی وہ تازہ ہوا کے لیے یہاں آئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے گھر میں پرسکون ہونے لگی تھی، پر آج وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ؟ شجیہ کی آواز میں خوف تھا، جبکہ وہ پشت کیے کھڑا تھا۔ ایک پل کی شجیہ کو لگا وہ سفیر ہے، لیکن پھر اسے وہ کوئی اجنبی لگا تھا۔ اس کا لباس ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ گھر میں کیسے ہے؟ وہ ہیل چیئر آگے دھکیلتی سختی سے گویا ہوئی۔ جب سفیر خان مڑا تھا، اس کا ہاتھ پھسکتا منہ پر گیا تھا۔ سفیر آپ؟ اس کا نکھرا سلجھا ہولیا، مناسب ٹرم ہوئی داڑھی، سلکی براؤن بال جو وہ اوپر کی جانب بنائے ہوئے تھا۔ آج ان میں آئل نہیں لگا تھا۔ نفیس کی وائٹ شرٹ جس کے بٹن بلیک تھے، فولڈ سلیو سے جھانکتے مردانہ بازو اور بلیک جینز پہنے، وہ گاؤں کے سفیر خان سے بالکل الگ تھا، بلکہ گاؤں کے سفیر کی ہلکی سی بھی شبیہ اس میں باقی نہیں تھی۔
खुशबू का तेज झोंका शैया के हवास महका गया था। मेजर सफ़ीर खान, उसने अपना कार्ड सामने किया। एक और झटका उसने धीरे से दिया था। मेजर, उसे यकीन करना मुश्किल लगा। हाँ कैप्टन से मेजर का सफ़र तय करके ही आज तुम्हारे सामने हो। खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहे थे, जबकि सफ़ीर ने नफ़ी में सर हिलाया। गोया उसका रोना पसंद ना आया। आपने इतनी बड़ी हकीकत छुपा रखी और मैं न जाने आपको क्या क्या समझती रही। तुम जो भी समझती थी बिल्कुल ठीक समझती थी। सफ़ीर दिल फरेबी से मुस्कुराया था और उसकी मुस्कुराहट देखती वो आज फ़र्क जान गई थी कि शायान सागर की मुस्कुराहट, उसका हुलिया सफ़ीर के सामने ज़ीरो था। उसने फौरी अपना सर झटका, गोया उस मनहूस साय को याद ना करना चाहती हो। वो उसके करीब झुक कर बैठा। शैया का दिल चाह उसका चेहरा छूकर खुद को यकीन दिलाए। तभी कप कपाता हाथ उसके चेहरे पर रखा। अपना दूसरा हाथ भी उसने सफ़ीर के चेहरे पर रखा और झुककर उसकी पेशानी को छुआ, गोया उसके खूबसूरत चेहरे को सराहा हो। सफ़ीर सुन पड़ गया था। उसे तवक्को नहीं थी कि शैया कभी उसे अपने लम्हा से नवाजेगी। उसने बिना चिपकाया पलकें शैया को देखा, जो सुर्ख पड़ते चेहरे से उसे ही देख रही थी। तुम मेरे इरादों से मुझे भटका रही हो, वो लब दबाए बोला तो शैया भीगी आंखों से मुस्कुराती सर झटक गई थी। गोया उसका ख्याल झटका। तुम्हारे सब शिकवे मुझे अजबर हैं मेरी जान, बस कुछ दिन। वो कह नहीं पाता, पर सोचों का मवर उसकी ज़ात ही थी। जैन, अभी वाज की कॉल आई है। जिस गाड़ी में शायान को ले जाया जा रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और शायान भाग चुका है। ये खबर गोया सब पर बम की तरह गिरी थी। एक बार फिर सब गोया खौफ के जेर असर थे। नंबर डायल किया, दूसरी जानब से कॉल रिसीव कॉल ले गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वाज हर जानब नाकाबंदी है। वो कैसे भाग सकता है पता नहीं, लेकिन कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। मैं जानता हूँ वो कहाँ गया होगा। सफ़ीर की आवाज़ पर वो सब उसकी जाने मुतवज्जा हुए तो उसने अपना मोबाइल सामने किया जहाँ अननोन नंबर से मैसेज मौजूद था। मैसेज के मुताबिक उसने सबको सागर विला बुलाया था, जो कि बंद था, लेकिन शायद वो दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ था। ये शायान की कोई साजिश ना हो। जैन खदशात का शिकार हुआ था, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाएंगे। सफ़ीर न जाने क्यों बज़िद था। तुम होश में हो सफ़ीर? आर्यन भड़का था। इस वक्त शायान सागर हर जानब से मात खा चुका है। उसका बुलाने का क्या मकसद है मैं नहीं जानता, लेकिन हम सब भी समझ बूझ रखते हैं। उसे हैंडल कर ही लेंगे। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। सफ़ीर की बात जैन चाह कर भी रद्द नहीं कर सकता था। सफ़ीर बोझल सा मुस्कुराया था। सागर विला के सामने 4 गाड़ियाँ रुकी थी। सफ़ीर जैन वहाज पहले अंदर बढ़े जहाँ लाक लगा था। वो लाक खोलते अंदर दाखिल हुआ तो लॉन्च सुनसान था। शायान, जैन की बारी आवाज़ गूंजी थी। यही हूँ जैन चौधरी। वो अंदर से उभर कर आगे आया तो उसके हाथ में गन थी, जबकि वजूद भीगा हुआ था। शहन गन को नीचे फेंको। वहाज बुलंद आवाज़ में बोला, फिक्र मत करो, इसमें सिर्फ एक गोली है जो मैंने अपने लिए बचा कर रखी है। वो तलखी से बोला, तुम गन नीचे फेंको। वाज एक बार फिर दौड़ा था। मेरे पास वक्त नहीं है वाज। सुल्तान, जैन ने उसे इशारा दिया तो वाज खामोश हुआ था। सब अंदर आ जाओ, आज मेरे पास मोहलत नहीं है। उसने सबको अंदर आने का इशारा दिया तो सनम शीशे की व्हील चेयर धकेलती अंदर लाई, जबकि ताबीर यजदान के बराबर जा खड़ी हुई। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सफ़ीर ने संजीदगी से पूछा। उसने गन अपने कान पट्टी पर रखी। कोई चालाकी मत करना। वो यजदान के बढ़ते कदम देख चुका था। भाई रुक जाएं, ऐसा मत करें प्लीज़। सनम ने उसे रोकना चाहा। वो बेशक जालिम था, लेकिन उसका भाई था। अगर कोई भी मेरे पास आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने वाज़ेह धमकी दी। सबके कदम थम गए थे। आज गोया इंसाफ का दिन था। कुदरत ने शहन सागर का वक्त मुकर्रर कर दिया था। शहन सागर के सताए हुए सारे लोग आज सामने मौजूद थे। उसकी नज़र शैया पर गई जो व्हील चेयर पर मौजूद थी और उसने तनफ्फुर से नज़र का रुख बदल दिया। तुमसे मोहब्बत की थी मैंने शैया, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत, लेकिन तुमने सफ़ीर को चुन लिया। मैं खाली हाथ रह गया। बाबा ने सही कहा था, मैं तनहा था और तनहा ही रहा और शायद इतना ही रहूँगा। उसने शायद रंग आंखों को सख्ती से रगड़ा। शैया ने सख्ती से सफ़ीर का बाजू थामा, जबकि वो लब भींच गया। शायान, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। रुक जाओ शायान। आर्यन बेबसी से गोया हुआ। नहीं आर्यन, मुझे कैद से नफरत है, गुलामी से नफरत है, शिकस्त मुझे मरकर भी कबूल नहीं। तभी तो वहाँ रह नहीं पाया और भाग गया वहाँ से। उसकी मुस्कुराहट में भी हार पछताओगे। उसकी मुस्कुराहट में भी हार थी। तुम पछताओगे शायान, रुक जाओ। वहाँ सुल्तान भी एक कोशिश करना चाहता था। कोई आज मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जिसदान मैं खामोश खड़ा था। इस वक्त वो शैन की कैफियत समझ चुका था, जबकि जैन उसको भटकाने के लिए इर्द गिर्द नज़र जमाए हुए ताकि उसे खुद की जान लेने से रोक सके। तुम आज भी गलत कर रहे हो, बासत पहली मरतबा बोला। जब उसने बासत को देखा, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, वो डटाई से बोला तो सब उसकी हट तरमी पर सुल गए।
खैर सारी बातें एक तरफ रखती हैं, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम सब पर मैंने जुल्म किया जिसका मुझे अब भी अफसोस नहीं। वो पागलों की तरह कहकर लगाया बोला। उसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा वहाँ मौजूद सब लोगों को हो चुका था। शहन सागर एक दरिंदा है जिसकी दरिंदगी ताउम्र तुम लोग याद रखोगे। बोलो रखोगे ना याद? सनम ने आंसू उगड़े जबकि आर्यन अपने भाई की बेबसी पर बामुश्किल खुद को रोने से रोक पाया था। एक राज की बात बताओ, वो पुरअसरार से बोला। शैया सफ़ीर खान और तुम आर्यन सागर, तुम दोनों को तकलीफ़ देते हुए मुझे शदीद अजियत हुई थी। जानते हो क्यों? शैया नज़र चुरा कर रह गई थी। एक मेरा इश्क और एक मेरा भाई था, दोनों से मोहब्बत बेइंतहा थी। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी शायान, तुम अपने को ही तकलीफ़ देते आए हो। शैया रोते हुए चीखी जबकि उसने एक हजियानी कहकर लगाया था। ये शायान सागर का सराइल था। शैया ने नफरत से सर झटका। वैसे मानना पड़ेगा सफ़ीर खान, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। मेरी हज़ार कोशिशों के बाद शैया सफ़ीर खान मेरी जानिब मायल नहीं हुई। उसके लहजे में उनका दुख था जो सफ़ीर खान को वाज़े महसूस हुआ था, और शैया को लगा किसी ने बहुत बड़ा बोझ उसके सर से सिरका दिया था। खैर मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बत और मुझे मेरी शिकस्त, जिसका एतराफ़ मैं खुद करता हूँ। जैन की ज़र्फ़ शाम उसने जैन को देखा जो लब बेंचे खड़ा था। आज गोया वो दिल में दबे सब राज खोल देना चाहता हो। तुम्हारी बीवी बहुत मासूम और पाकीज़ा है। उसकी निगाह में हमेशा मुझे अपने लिए नफ़रत महसूस हुई थी। उससे शादी करने वाला था मैं, लेकिन वो तुम्हारे मुकद्दर में लिख देगी। बल्कि मुझे ये लगता है शायद अगर किसी के भी काबिल नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ा था पाक मर्दों के लिए पाक औरतें और पाक औरतों के लिए पाक मर्द हैं। उसके ये चंद अल्फाज सब पर जैसे ठंडा पानी डाल गए थे। शायान खुद को पुलिस के हवाले कर दो, छोड़ दो सब बातें। फांसी की सज़ा हो चुकी है मुझे। अगर मैं खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूँगा तो मजाक का ही क्या है। वो बज़ेद था। शायद भाई रोक जाए तभी सिसकी थी, तभी तुम पर हर इल्ज़ाम लगाने वाला मैं था, लेकिन नौफल यजदान नामे ये शख्स तुम पर तोहमत से बचाकर रिहाई दिलवा गया। ताबीर ने यजदान की जानिब देखा जिसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। खुदकुशी हराम है, ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के। यजदान बेबसी से के संग बोला। आज किसी के लहजे में उसके लिए नफरत नहीं थी, फ़क्त बेबसी थी। खाली हाथ है मेरे, ना दुनिया में कुछ बाकी ना आखिरत के लिए कोई सामान, इसलिए तू ये कदम उठा रहा। भाई आपको बाबा का वास्ता है, खुदा के लिए रुक जा। नहीं सनम, आज कोई वास्ता मुझे रोक नहीं सकता। बाबा और माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं है। उन्हें कहना मुझे मुआफ़ ना करे, बल्कि कोई भी मुझे मुआफ़ ना करे। और शैया वो रुका था। शैया की जान गोया हल्क में आए। तुमसे मोहब्बत पूरी सच्चाई से की थी। मेरी मोहब्बत तुम चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। आज मैं तुम्हारी मोहब्बत में फना हो जाऊँगा हमेशा के लिए। उसने गान नीचे की तो सबकी जान में जान है, आगे मत आना। उसने एक बार फिर साहब को रोका और पॉकेट में से लाइटर निकाला। रुक जाओ शायान। जहन ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वो मुस्कुराया था। शैया को देखते उसने लाइटर कदमों में फेंका। पल में आग भड़क उठी थी। भाई सनम दर्दनाकी से चीखी थी। बस बमुश्किल उसे संभाल पाया था, जबकि आर्यन हाथ बढ़ाकर बेबस हुए वहीं खड़ा रह गया। उसके कब्जे अब भी गूंज रहे थे। वो शख्स अपनी सफाकियत की दास्तान रकम करता खुद को भस्म कर चुका था। शैया के लिए ये सब बर्दाश्त करना गोया ऐसा भी हमला साबित हुआ था। वो एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। शैया फिर उसकी हालत देखते कि उसकी जानिब झुका। चंद पल बाद कुव्वतों की जगह दर्दनाक चीखों ने ले ली थी। वहाँ रुकना गोया सबके लिए मुश्किल हुआ था। सफ़ीर शैया को लिए बाहर भागा था, जबकि बाकी सब भी बाहर की जानिब बढ़े। सनम आर्यन और बासित वहीं खड़े रह गए थे। सनम ज़मीन पर गिरने से के अंदाज में बैठी सिसकियाँ आहों में बदलने लगी। फिर बुरी तरह चीखी। आज वो अपने उस जालिम भाई की मौत पर रो रही थी जिसने सबसे ज़्यादा जुल्म उस पर किया था। बस ने उसे सीने से लगाया। एक कतरा तो उसकी आंख से भी ये निकला था जो सनम के बालों में जज़ब हुआ था। राह का ढेर बनता वो शख्स आज अपने ही बनाए गए महल में जलकर भस्म हो चुका था। 4 माह बाद आर्यन तैयार हो गए। तुम रोज़ अंदर आई तो आर्यन आईने के सामने खड़ा था। रोज़ को देखते मुड़ा और शायद रंग आंखों से मुस्कुराया था। रोज़ की नज़र गोया उसके चेहरे पर ठहर गई थी जो बला का हैंडसम लग रहा था। यू लुकिंग हैंडसम। आर्यन बोझल सा मुस्कुराया और रोज़ के पास आया। यू टू माई लव। आज उनका और जैन ज़रफ़शां का वलीमा था। 3 दिन की तरतीब से वलीमा की तकरीब रखी गई थी। तकरीब मैंशन में ही रखी गई थी जो यजदान की ज़िद की वजह से मुमकिन हुई थी। कल की तकरीब बस सफ़ीर की थी और अगले दिन ताबीर यजदान का फंक्शन था। जैन कहाँ है? वो मेरा मसीहा है। रोज़ मुझे नहीं पता, उनसे तो मुझे वैसे ही खौफ आता है। वो सर नफ़ी में हिलाया। बोली तो आर्यन मुस्कुराया था। रायान तुम्हारा मसीहा बहुत खड़ूस है। उसने नाक सिकुड़ी।
آپ شاید میرے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں۔ ذہن کی آواز گونجی تو اس کا رنگ سفید ہوا تھا۔ نو سر، میں تو بس ایسے ہی۔ وہ بخلاہٹ کے سانگ بولے تو آریان نے اس کی حالت سے ہیز اٹھایا۔ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ ذہن اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ باس، آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور مجھے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا، تمہاری زر کو مار سے ڈر لگتا ہے اور تمہیں غصے سے۔ حالانکہ آریان واقف ہے کہ میں کتنا امن پسند ہوں، بلکہ ذہن جیسا دھیمے مزاج کا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اپنا بڑا بھائی سمجھو گی تو مجھ سے ڈر نہیں لگے گا۔ اور ویسے بھی اب تو مشن ختم ہو چکا ہے۔ روز گہرا سانس خارج کیے، ریلیکس ہوئی اور سر ہلایا تھا۔ میں ظرف شاہ کو بلاتا ہوں، پھر چلتے ہیں نیچے۔ ذہن مسکرا کر باہر نکل گیا۔ وہ دستک اندر آئے تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے رخ موڑ گئی۔ گولڈ بھاری ٹیل گاؤن میں وہ نازک سی لڑکی بالکل کسی الپسرا کی مانند لگ رہی تھی۔ ذہن کی نگاہ اس کی جانب لپکی اور پھر گویا پلٹنا بھول گئی۔ گھنے بالوں کو لوز کرل کیے اطراف میں پھیلایا گیا تھا۔ سر پر چھوٹا سا کراؤن اور گلے میں باریک نیکلس تھا۔ جو لڑکی آج پہلی مرتبہ اس طرح کا بہار سنگار کیے سیدھا ذہن چودھری کے دل کو فتح کر گئی تھی۔ ذہن آگے بڑھتا اس کے سامنے رکا۔ قتل کا ارادہ ہے؟ وہ ہونٹ گول کیے بولا تو زری نے دہل کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایسی اداؤں سے مزید جان نکالو گی؟ وہ گمبھیرتا سے بولا۔ ذہن کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ روان سی ہو چکی تھی۔ باخدا ایسا لگ رہا ہے چاند میرے سامنے اٹھایا اپنے ہر روح میں تم نئے سرے سے دیوانہ بنا رہتی ہو کہ سنجیدہ سا ذہن چودھری خمار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لٹ کو انگلی پر لپٹے وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اس سے تڑک رہا تھا۔ ذہن دیر ہو جائے گی، پھر ہمیں گاؤں بھی تو جاننا ہے، اس نے رسانیہ سے کہا، جبکہ دل شدت سے جاننے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن رسم نہیں ہے۔ اس کی دونوں ہتھیلیاں چھو کر اس نے ظرف شاہ کا چہرہ دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلایا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ وہ اس لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ کون؟ وہ سرسرت لفظوں میں بولی۔ مقابلہ خاموش رہا تھا۔ ہو آر یو اینڈ واٹ یو وانٹ؟ اپنے ڈر پر قابو پائے وہ بہادر بنی۔ یو آر ایوری تھنگ، یور لو، یور لائف اینڈ وانٹ ایوری ٹائم۔ اس کا لمس اور اس کی آواز نے رکتی سانس کو بحال کیا اور ننھی ناک پر غصے کا اثر دکھایا۔ روز نے کون اس کی پسلی میں ماری اور گن اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر سینے پر جمائی۔ آریان نے لب جمائے۔ لو مائی لائف ود می، اس نے استحقاق سے کہا۔ گول کیے گویا اس کی حرکت سے متاثر ہوا۔ وہ وقت اور تھا، حالات مختلف تھے جب میں اس گان سے ڈرتی تھی، اب وقت ذرا مختلف ہے۔ آریان متاثر ہوا تھا۔ لیں، اس نے گن کو مزید سینے پر جمائے کہا تو آریان مسکرایا تھا۔ چلا دو گولی۔ آریان نے گویا اسے اکسایا۔ جب اس نے گن کو دور پھینکا گویا اس گن نے بچھو کی طرح ڈانک مارا۔ تم ڈر گئی تھی؟ آریان نے گویا اسے آزمایا۔ گن سے ڈر نہیں لگتا مجھے، لیکن تم سے لگتا ہے ریان، تمہارے دور جانے سے لگتا ہے۔ اس نے توقع کے برعکس جواب دیا۔ وہ تو آنسو کی امید لیے بیٹھا، لیکن یہ معاملہ ہی الگ تھا۔ اس کا ڈائلاگ پر آریان کا کہکا فضا میں گونجا۔ آئی ایم امپریسڈ، اس نے سر گوشانہ کہا۔ ڈارک پرپل اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ آریان نے اس کے لبوں پر انگوٹھا سہلایا تو لپسٹک ہلکی سے بگڑ گئی۔ روز پلکیں جھکاتی آریان کو مزید بہکانے لگی تھی۔ اس نے تھوڑی تھام کر چہرہ بلند کیا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے آج پھر سوال پوچھا تھا جس کا اس نے بلا توقف جواب سر اسبات میں ہلا کر دیا۔ آریان نے ہاتھ آگے بڑھایا جس پر روز نے اپنا ہاتھ رکھا۔ آریان نے مٹھی بند کر لی۔ پوچھو گے نہیں کہاں جانا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے کر جائیں گے، آنکھیں بند کر کے بھی آپ کے ساتھ چل پڑوں گی۔ اتنا یقین ہے مجھ پر؟ تھا نہیں ہو گیا، کیونکہ بے یقینی کی ایک وجہ بھی آپ نے رہنے نہیں دی، اس نے اپنے لب و لہجے میں جواب دیا تھا۔ آریان نے اس کے ہاتھ پشت پر لب رکھے اور اس کا رخ موڑ کر پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہاتھ ہنوز تھاما ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ رنگ چھوتا وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ یونیورسٹی میں میری جاب کنفرم ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ سفر شروع ہوگا جو میں نے ایک حادثے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اٹس مین پروفیسر، روز نے جواب دے چاہا، جبکہ اس کی جاب کا سن کر وہ ویسے ہی خوش ہو چکی تھی۔ یس، اور اس مرتبہ میری پہلی اسٹوڈنٹ تم بنو گی۔ اس کے گال سے گال جوڑے وہ ہلکا سا جھکا تھا۔ اٹ ول بی آنر فار می، اس کے جواب پر آریان نے گال ہلکا سا رگڑا اور آنکھیں موندے روز کی خوشبو میں سانس بھرا۔ بٹ آئی وانا سے سم تھنگ، چند پل بعد وہ بولے تو آواز میں ہلکی سی جھجک تھی۔ جو دل میں ہے سب کہہ دو، لیکن میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ واٹ؟ روز نے لب کا کونا دبایا۔ نوفل یزدان کا ساتھ تم سے کبھی نہیں چھینوں گا، کیونکہ مسیحا ہر کوئی نہیں ہوتا، اور جو مسیحا بن جائے انہیں کبھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جب دل چاہ، جس وقت بھی دل چاہ، بس حکم کرنا، بندہ حاضر ہوگا۔